프로그램은 이학권 목사님께서 심우하시는 하나님 교회 협찬입니다. 오늘은 베드로전서 2장 9절로 12절 제가독하겠습니다. 먼저 영상을 하나 보고 오늘 말씀을 나누도록 그렇게 했습니다. I was born and raised in Los Angeles. I've lived in San Francisco. I've also lived in the states of Missouri and Connecticut. And everywhere I go throughout my life, I've been asked three questions, or there have been some assumptions that have been made about me. The first question I get, or comment that I get, is, "Oh my gosh, you speak English so well." And then we get into the whole conversation of, "Oh, you know, I was born in California and I was raised here. I've lived my entire life pretty much in the United States." And then if someone is a little more persistent, then they say, no, but really, where are you from? And then I go, okay, well, you know, my parents immigrated from Korea, so I'm Korean. And they're like, oh, okay. And then the second question I get after they figure out that I'm Korean is, oh, well, are you from North Korea or South Korea? Okay, so there's this assumption that Korea has always been divided, which, of course, is not the case. And the third assumption that I often get is that I'm really good at math. And you can ask any of my friends, I am awful at math. And I still remember this, my sixth grade teacher, you know, you have elementary school, well, where I went to school, elementary school until the sixth grade, and then you go into middle school in the seventh grade. And my math teacher said, I'm going to put you in honors math. And at 12, or however old you are, in sixth grade, I was like, I guess I'm good at math. Like, I always thought I really struggled in math, but apparently I'm really good at math. So I got placed into honors math in seventh grade, and I failed. and my seventh grade teachers were like, you are not good at math. We're going to put you in regular math. So then I was like, okay, that's kind of what I thought. So there are these three kinds of assumptions, right? This marveling over the fact that I speak English well, and you know, this question over whether I'm North Korean or South Korean, and this assumption that I'm really good at math. Okay, so. 다 알고 우리 자녀들이 어디 가든지 겪어야 되는 세 가지를 지금 저희가 했습니다. 제일 첫 번째는 이렇게 영어를 잘하는 것이죠. 백인자는 영어 한 마디도 못하고 존 F케이에 딱 내렸을 때부터 오브아스로 인정받습니다. 우리는 2세, 3세가 되어도 항상 어디서 왔느냐. 그래서 I'm from California. Where are you from? I said, 우리 엄마 아빠는 한국에서 왔어요. 그러죠? 한국에서 왔어요. 그러면 꼭 다음 질문, North Korea or South Korea 그럽니다. 우리에 대해서 아무것도 모르는 거죠. 그리고 세 번째가 아시아 통이면 공부를 잘할 것이다. 그런 assumption을 가지고 있어요. 우리도 어쩌면 그렇게 생각할지 모르겠어요. 먼저 우리 자신의 역사를, 우리는 한국 역사도 우리는 미국 역사 상관있지만 우리 이민 역사가 우리 아시아계 이민 역사는 1849년에 골드 러시, 캘리포니아에 금이 발견되면서 시작되었습니다. 그래서 이 샌프란시스코 풋볼팀을 49ers라고 그러죠. 그래서 중국에서 계약 노동자들을 데려와서 일을 시켰습니다. 그렇지만 금이 계속 있는 게니까 이 골드 러시가 끝난 다음에 이분들이 광산, 그 다음에 레일로드가 이제 철도가 막 할 때인데 그런 데 가서 일을 했습니다. 근데 그 중국 남자들은 앞에 머리는 이렇게 빡빡 밀고 머리는 길게 닦는, 아마 곧 한 20년 있으면 그런 헤어스타일이 유행합니다. So if you wanna go ahead, 유행 앞서가고 싶으신 분은 다음 주에 한번 try를 해요. I bet it will come back. 근데 그 외모 때문에, 외모가 이상한 이유만으로 노동자들보다 거의 반값을 페이. 그러니까 사람들은 그 중국을 더 많이 쓰려고 하죠. 임금이 세이브 될 수가 있으니까. 그걸 유럽계 이민자들의 영향이 갔습니다. 그래서 1882년 Chinese Exclusion Act라는 중국계를 더 이상 쓸 수 없는 그런 법안을 만들었습니다. 그때 미국은 웨스트로 진출했습니다. 그래서 하와이, 괌, 사모아 이런 데를 엑세이즈 이제 했습니다. 자, 하와이의 산업이 그 당시 뭐였습니까? 사탕수수 농장이었어요. 사탕수수 본 적 있으십니까? 만져본 적 있으세요? Very hard. Very hard. 사탕수수를 칼로 자르는 거 굉장히 힘들어요.
입니다. 사람들이 안 하려고. 그래서 한국과 필리핀과 일본에서 이 사탕수수자들을 또 실어왔습니다. 계약이 끝나고 나면 주로 온 게 사람이 캘리포니아로 이주를 했습니다. 근데 캘리포니아는 중국 사람들 아시아인 금지시켰거든요. 그래서 또 젠틀맨스 어그리먼트라는 걸 만들었습니다. 예, 하와이에 와서 일하기로 하고 캘리포니아로 오는 건 젠틀맨이 아니다. 우리가 들어와서 여기 원주민 죽이고 사는 건 젠틀맨. So 젠틀맨스 어그리먼트. 1917년에는 아시아틱 바드 존, 아시아 금지 지역이 생겼습니다. 사실 미국 그 당시에는 대부분은 아시아에는 살 수가 없었습니다. 그 다음에 Asian Immigrant Prohibit, 연방법입니다. 연방법, 아시아에는 이민이 금지되었습니다. 그러다가 1965년 케네디의 Immigrant and National Act라고 하는 것이 통과되면서 한국 그때부터 3만 명씩 들어왔습니다. 데이터를 보시면 첫 년에 3년이 3만 명 뿔로 들어오진 않았습니다. 그렇지만 2년 지나면서 매년 3만 명씩 들어오다가 올림픽을 지나면서 들었다가 IMF 지나면서 또다시 올라왔습니다. 우리 한국에 세 번의 큰 물결이 있었고 그 다음에 플러스가 있었어요. 첫 번째 웨이브는 1903년에서 5년까지 있었던 하와이. 이때 7,300명 노동자가 들어왔고요. 사진 신부. 뭔 줄 아세요? 여기 남자들만 왔으니까 결혼을 할 수 없어서 하와이에서 사진 조선으로, 그때 조선이죠. 조선에 보내면 그 굉장히 욕 있었던 처녀들인 것 같아요. 사진을 보고 결혼하려고 하와이로 왔어요. 근데 종종 어떤 일이 발생했냐면 사진을 찍지 못하니까 20년 전 걸 보냈어요. What time? 나도 20년 거 보내면 오늘 저녁에 날 것 같아. 그래서 약 800명에서 1000명에 해당되는 분들이 들어왔고 이 물결은 한국이 일본 강점되면서 15년의 강점 때문에 끝나게 됩니다. 두 번째 물결은 우리 코리안 워, 한국 전쟁 이후입니다. 그때 국제 결혼한 분들이 이건 데이터니까 사실은 더 있겠죠. 28,205명이 들어왔고 혼혈 자녀와 입양된 고아들이 한 13,000명, 그리고 학생이 6,000명 들어왔습니다. 세 번째 물결은 1965년 케네디 이민법이 통과되면서 3만 명씩 되니까 그때는 이제 경제적으로 폐허가 돼 있죠. 1960년에서 87년까지 28년간의 군사 독재 사람들이 왔습니다. 그리고 나서 이제 플러스 물건 IMF가 뻥 터지면서 그때 많은 사람들이 왔는데 그때는 무엇보다 학생들이 많이 왔습니다. 더 이상 한국에서 잡이 안 되고 배워도 어떤 잡이 열리지 않고 유학생이 2009년도 리포트로 82,400명이 들어왔는데 놀라운 것은 초등학생이 그때 25,000명이 들어왔습니다. 초등학생. 어쩌자고. 예. 자, 우리 한인 이민계 또 아시아 이민계는 모델 마이너리티 미스가 있습니다. 아시아인 그러면 주류 사회는 안 하는 사람들, 고개 숙이고 앞만 보는 사람들, 가게와 집과 교회만 왔다 갔다 하는 사람들, 절대로 문제를 만들지 않는 사람들. 그래서 첫 번째 미스는 아시아계 학생들은 공부를 잘한다는 것입니다. 2009년 리포트입니다. 아이빌리그에 한 학생들의 44%가 drop off. 44%. 이 비율이 계속 올라가고 있습니다. 지금은 50%를 넘었을 수도 있습니다. 이건 아무도 말하잖아요. 아이빌리그 들어갈 땐 다 떠들어요. 저 지금 말하고 싶은 건 아닌데 우리 아들이요. 하버드 들어갔어요. 그냥 엄마 아빠가 밀어붙여가지고 동기가 부족하죠. 미국의 대학들은 리서치 인스티튜트, 자기 스스로 찾아내게 만드는 시스템이에요. 그러니까 시스템 속에 집어넣어서 공부를 시켜갖고 대학을 가니 적응이 되나요? 아이빌리그 스쿨만 그러겠어요?
아이빌리그 스쿨만 그러겠어요? 우리는 그 어떤 이상한 잘못된 선비 사상, 과거 겁제만 하면 인생이 다 괜찮아져. No. 과거 겁제를 했든 안 했든 내가 나로 당당해져야 삶을 사는 거지. 과거 겁제해도 당당 못 할 수 있어요. 그 다음에 이 아시안들은 다 잘 산다. 미들 클래스 커뮤니티. 신화예요. 경제적으로 웬만큼 안정되어 있죠. 그 이유가 뭐예요? 24하고 7days 일을 하니까. 이게 제일 중요한 건 노동 착취. 누구의 노동 착취? 아들, 딸, 부인, 막 가족들이 프리 레이버 하는 거 아니에요. 그 고용해가지고 메꿀 수 없는 부분들을 그렇게 해가지고 여기 안정을 찾는 거죠. 무슨 메인 소사이어티가 우리한테 그렇게 주었습니까? 아니요. 정말 피눈물 나게 가정을 안정시켜야 되고 자식을 길러야 되니까 그렇게 해서 겨우 좀 안정을 찾은 거지. 무슨 크게 우리에게 인심이나 쓴 것처럼 it is not. 그 다음에 다음 릴리전 주종교는 대부분 기독교입니다. 2008년도 설베이는 80%의 한인 이민자들이 자기가 기독교인이거나 교회를 가본 적이 있거나 그리고 여유가 생기면 교회를 가겠다 이렇게 했습니다. 등록된 교회가 4,000개입니다. 그럼 한 10,000개가 될 것입니다. 그래서 it's about time to ask, who are we and where should we go from here? 우리는 누구이며 어디로 가야 하는가? 첫 번째로 우리는 이민교회죠. 이민교회는 무엇보다 교회죠. 교회가 무엇입니까? 교회가 이렇게 모여 있으면 교회입니까? 그런 건 아니죠. 성경은 교회는 그의 몸이라고 합니다. 하나님의 몸이죠. 하나님의 몸이기 때문에 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이의 충만입니다. 우리가 몸을 갖고 있기 때문에 몸을 갖고 있지 않은 생명이라면 표현이 안 되죠. 나타남이 없죠. 계시가 안 되죠. 몸을 갖고 있기 때문에 내 안에 있는 생명을 나타내고 계시할 수 있는데 이 생명은 내가 품는 무엇이든지 누구든지 무한히 풍성하게 해줄 수 있는, 무한히 용기와 자신감을 얻게 해줄 수 있는 그런 하나님의 생명을 우리가 담고 있는 것이죠. 그런 우리가 모였을 때 그리스도께서 머리가 되시면 우리는 하나님의 영광을 온 우주에 충만케 하는 그는 하나님의 생명, 하나님의 백성들이 되는 것이죠. 그것이 교회다. By the way, 교회는 절대로 비겁한 사람들의 모임이 될 수 없습니다. 종교는 비겁한 사람들이 모여 있습니다. 자기 힘으로 역사에서 뭘 해볼 수 없는 사람들이 와가지고 신에게 무엇이든지 이렇게 잘 보여가지고 신으로 말미암아 어떤 도움을 받으려고 하는 그 자체가 나쁜 것도 아니죠. 악한 것도 아니죠. 그건 제한적이죠. Limited. 교회는 그렇지 않습니다. 교회는 종교가 아닙니다. 그래서 어쩌면 예수님은 종교인들과만 만나면 그렇게 부딪혔는지도 모르겠어요. 교회는 용기 있는 사람들의 모임입니다. 무슨 용기가 있는 사람들입니까? 세상의 조건, 학력, 경력, 소유 이런 것들 사회적으로 경제적으로 내가 누구라고 다 세상은 얘기하죠. Certainly that is who I am. 내가 사회적으로 경제적으로 누구냐 하는 것이 나 자신의 일부이죠. 그러나 아주 작은 일부죠. 나라고 하는 존재는 그런 모든 조건들을 훨씬 넘어서는 뭐가 있어요? 하나님의 생명이 있어요. 이 생명만 피어나면 땅 끝까지 복이 될 수 있는 거죠. 그거를 살아보겠다고 하나님 앞에 애스크하면서 기도하면서 나온 용기 있는 사람들이 교회입니다. 교회 와가지고 이렇게 사람들 앞에 잘 보여가지고 믿음이 있는지 믿음이 있는 척을 하는 건지 기도를 하는지 기도를 하는 척을 하는 건지 올짬뽕이 된 그런 상한 것 가지고 이 작은 모임에서 또 내가 뭐가 된 것 같은, 그건 나 혼자. 우리 성도님들은 하나님의 약속의 유업을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.
축원합니다. 할렐루야. 그게 교회입니다. 그래서 교회는 생명이 피어납니다. 세상에서는 생명 살지 않죠. 생존. 생존은 경쟁이 심해요. 네가 사느냐 내가 사느냐니까. 네가 죽어야 내가 살거든. 그 부부로 만나서도 네가 죽어야 내가 살아요. 교회는 생명이 피어나는 것이죠. 여러분, 생명이 피어난다는 건 대단한 용기를 필요합니다. 기가 살아있어야 되죠. 흙으로 사람의 육체를 만드시고 생기. 영어는 이게 스피릿으로 번역을 해요. 스피릿 is very spooky. 기, 에너지예요. 어떤 에너지예요? 사랑의 에너지예요. 생명의 에너지고 만나는 모든 것을 자유케 해주는, 그 어떻게 설명을 해야 될까요? 기. 그 사람은 기가 살아나면 역사도 점령합니다. 기가 죽으면 자기 자신한테도 눌립니다. 기가 언제 살아나요? 우리가 교통할 때 살아나요. 교통할 때, 진실을 교통할 때. 너 좋은 사람이 이렇게 착해 주는 게 아니고 내 아프고 연약하고 죄악됨을 알면서도 나를 받아주고, 그 사람 역시 부족, 뭐 이렇게 말하면 이상하지만 어릴 때 동무 외모 보고 친구 정해요? 걔 공부 잘하나 못하나 보고 친구 정해요? 아니요. 같이 만나갖고 놀고 싸우고 막 이 머리도 깨지고. 저는 이 된장을 많이 붙여봤어요. 그때는 왜 머리 깨지면 된장 붙여주는지. 그것도 냄새가 많이 나야 치료가 잘 된다고. 오늘 저 가까이 오지 마세요. 냄새가 아직도 남아있을까? 하도 많이 붙이고 다녀가지고. Life together. 생명이 하나로 교통하기죠. 돈이 교통하는 게 아니고요. 그때 무슨 척하고 be nice to each other 이런 게 아니고요. 아픔이 있음에도 불구하고. 그래서 부부간에 나누면 아픔이 있잖아요. 서로의 시궁창을 아니까. 네? 아픔이 있음에도 불구하고 진실이 나누어질 때 내가 나일 수 있는 것을 기라고 하는 거죠. 내가 나로서 담대할 수 있는 걸 기라고 하는 거죠. 네? 나로 부족하지. 연약한 나지. 나는 나를 살면 되지. 그러면 너는 나에게 경쟁자가 아니죠. 내가 너를 정죄할 필요도 없지, 판단할 필요도 없지. 나를 살 수 있는 기. 옆에 분에게 내공을 쌓으십시다. 이 내가 나로 편안하고 담대할 수 있는 건 대단한 내공, 대단한 기가 필요한 거죠. 자, 우리의 이민 상황은 어떤 상황이냐? 첫째는 우리는 소수 공동체예요. 여러분 아시죠? 제가 뭐 이건 한번 나눈 적이 있으니까 자세히. 인류 역사는 다수와 소수의 역사예요. 사람은 세 사람 모이면 다수와 소수가 생겨. 인류 역사가 수십만 개, 그 소수의 운명이 다 없어지는 거예요. Assimilate into the main society, major community without trace. 살아남아 있는 게 어디에 있어요? 소수는 죽는 거예요. 소수는 죽는 거예요. 그리고 우리가 소수야. 근데 그러면 절망인데 다행히 두 가지 예외가 있어요. 살아남았을 뿐만 아니라 역사를 창조한 두 개의 소수가 있어요. 하나는 유대인이고 하나는 초기 사도 공동체. 기독교라는 말이 싫어요. 기독교 아니니까. 그 사람들은 기독교인 아니었어요. 그 사람들 사도신경 했어요? 그 사람들 주기도문 했어요? 그 사람들 모여서 성경 공부했어요? 그 사람들 모여서 이런 예배 드렸어요? 아니요. 생명이 살아있기 때문에 모이면 신령한 노래와 시로 화답하고 찬송하고 예언과 방언이 나오고 진실이 나누어질 때 껍질이 무너지기 시작하면서 생명의 신비한 것들이 피어납니다. 표현할 수가 없어요. 이렇게 똑같은 순서 매주 와가지고 하는 게 아닙니다. 어떻게 그렇게 해요? 모일 때마다 달라요. 이렇게 맨날 혼자 잘난 척하는 거 그런 거 없었어요. 누구든지 감동이면 말씀했어요.
That's a life. 그게 살아요. 그 속에 있는 사람은 살고 피어나고 역사 속에 있지만 역사의 한계를 넘어서요. 세상 속에 있지만 세상의 저주를 넘어서 살아요. 불안과 두려운 세상이지만 하나님으로 불안하거나 두렵지 않은 그런 사람. 이 유대인과 이 초기 사도 공동체, 이 사람들은 똑같이 엄청난 핍박을 받았습니다. 그냥 버려둔 소수가 아닙니다. 말살시키기 위해서 역사가 할 수 있는 걸 다 했습니다. 그럼에도 살아남았을 뿐만 아니라 당연한 얘기지만은 역사를 창조하는 사람들이 되었습니다. 그 사람들이 그렇게 할 수 있던 이유는 자의식입니다. 우리의 자의식은 어떻게 와요? 그 찰스 쿨리라고 하는 사회학자가 Looking Glass Self, 내가 누구냐를 어떻게 알아요? 내게 중요한 사람이 나를 어떻게 보느냐. 내 아내가 나를 귀하게 보면 내가 귀하게 느껴져요. 내 아내가 나를 졸로 보면 나는 졸이구나. 아이가 자라났는데 엄마 아빠가 그 아이를 귀하게 보면, 귀하게 본다는 말은 공부 잘해야 된다 뭐 이런 게 아니고요, 그 아이의 느낌, 생각을 같이 느껴주고 같이 생각해주고 격려해주고, which we cannot do, forget it. 은혜에 붙들림 받지 않으면 우리의 힘이나 능으로 될 수 있는 일이 아니니까 그렇게 아세요. 그렇다고 내가 그랬다고 하는 것도 아니야. 예. 옆에 분에게 물어보세요. 지도 안 한 걸 왜 우리한테 말하나? 우리의 그 자의식이라고 하는 건 정치, 경제, 사회 이런 걸로 이렇게 되는 것인데요, 이 두 개의 공동체는 이상하게 그것이 내가 아니라 나의 아이덴티티, 내가 누구냐 하는 자아 정체성은 그것보다 훨씬 초월적인 데서 온다는 거죠. 그게 뭐예요? We are chosen. 우리는 하나님께 택함을 받은 백성이라는 거죠. 그래서 아이덴티티가 경제사회 그런 것들 다 상관이 있지만 그거에 의해서 결정되는 것이 아니다는 거죠. 근데 그게 쉬운 것이 아닙니다. 왜 그러냐 그러면 주류 사회는 항상 이게 억누르기 때문에. 예. 주류 사회는 항상 이 억누름이 있어요. 특별히 강한 주류 사회. 그래서 우리의 자녀들은 이 70년대 이민 오신 분들은 70년대는 한국말, 나쁜 말, 영어, 좋은 말. 그래서 부모님들이 서로 자랑이 우리 애가 영어 잘해요. 거지도 영어 하는데. 그래가지고는 뭐, 그러니까 우리 미국으로 이민 온 사람들은 우리 2세, 3세들이 한국말 제대로 하는 2세, 3세가 거의 없습니다. 중국으로 이민 간 한인들은 어떻습니까? 3세, 4세 다 한국말 합니다. 제가 이번 브라질 갔지만 남미에 가 있는 우리의 3세, 4세들 다 한국말 합니다. 왜냐 그러면 주류 사회의 문화보다 우리 문화가 못하지 않다. 미국으로 오면은 이 being Korean is no good, no good. Be white. 저처럼 피부가 검으면 안 돼. 하얘야 돼. 하얘지는 피부 케어 없나요? 그런 거에 기대게 된다. 얼마나 비참한 거예요? 얼마나 비참한 거예요? 예? 내 머리가 어떻냐? 내 눈이 어떻게 생겼냐? 내 코가, 그걸로 나를 확인하려고. 그 사람이 무슨 삶에 하나님 허락하신 주도권, 주체성을 가지고 하나님의 자녀로 이 역사를 새롭게 하는 그런 사람이 될 수가 있겠느냐? 옆에 분에게 이상한 사람들이 있군요. 하지도 않고. 자, 그러면 우리가 소수인 것은 그러면 뭐 그렇게 불행한 일이냐? 그건 아니죠. 그건 아니에요. 소수의 우위성은 이미 역사가 많이 말해왔습니다. 첫 번째는 hermeneutical privilege. 갑자기 방언을 해서 죄송합니다. 해석학적 우위성이라는 거죠. 그 인사이드는 항상 이걸 자기 것 지키느라고 그게 전부인 줄 압니다. 근데 아웃사이드에 있는 사람은 가만히 있어. 세상이 왜 이 모양이야?
왜 내가 가는 데마다 내가 여기서 태어나서 미국인인데 왜 내가 어디서 왔느냐고 맨날 질문을 받아야 돼? 뭐 이런 질문을 던질 수밖에 없는 거죠. 그래서 세상을, 역사를 해석하는 데 있어서 우위성을 아웃사이더가 갖고 있다. 마이너리티가. 그다음에 크리에이티브 포텐셜리티. 이 크리에이티브 포텐셜리티 오브 마이너리티는 아놀드 토인비라는 분이 이제 역사 연구에서 하신 말씀이신데 뭐 이런 거예요. 우리가 이민자잖아요. 그럼 우리 한국 사람도 아니고 미국 사람도 아니죠. 이게 이제 기가 막힌 스테이지라는 거죠. 이것을 엔트로폴로지 인류학에서는 리맨 스테이지라고 부릅니다. 리맨 스테이지가 어떤 때냐 그러면 결혼식장에 있는 신부. 결혼식장에 있는 신부는 결혼 아직 한 것도 아니고 또 안 한 것도 아니야. 아리까리 야리까리. 예. 그때가 사람이 가능성이 가장 클 때라는 거죠. 왜냐 그러면 결혼 딱 해버리면 세상은 결혼한 여자는 요래야 돼 그리고 박스에 팍 쳐넣어버려. 또 처녀로 있으면 처녀는 이래야 돼 그렇게 빡 넣어버려요. 그런데 그 인비트윈에 있을 때는 이 결혼한 것도 아니고 안 한 것도 아니기 때문에 뭔가가 새로운 일이 일어날 걸 기대하는. 그래서 영화에 항상 어느 나라든지 이런 영화가 있어요. Runaway Bride. 그거는 실제 하지는 않아. 실제는 절대로 아니에요. 그 Runaway Bride, 도망간 신부, 결혼식장에서 도망가서 이제 자기 사랑하는 남자와 결혼해. 근데 그 남자 항상 가난한 남자야. 근데 실제는 그런 여자 없어. 예. 예. 우리 궁정한 성도는 나의 구원이야. 내가 그보다 더 가난할 때 나를 위해서 도망쳤거든. 내가 항상 그래요. 여보 조금만 기다려. 물방울 다이아. 올해가 31주년 결혼 기념인데 물방울 다이아 준비됐어. 그래서 제가 절반은 됐어. 물방울은 준비됐어. 그래 또 한 대 맞고 또 하루를 잘 지나고. 런어웨이 브라이드의 스토리는 항상 그런 거예요. 뭐 이렇게 부잣집 딸인데 이게 재벌집 아들하고 결혼을 하게 돼 있는데 진짜 사랑 그 사람하고 하지 않아. 그래 막 갈등하다가 결혼식장에서 가난한 남자를 위해서 도망가는. 그러면 뭐 난 재벌 딸 한 100명쯤 가졌겠다. 우! 재밌는 얘기지만 It's a Lehman stage. 그래서 그 리맨 스테이지에 들어가 있는 사람들, 굉장히 사실은 실존은 힘든 실존입니다. By the way, 하나님이 무엇을 하시죠? 그것을 하십니다. 우리는 항상 사회 속에서 이렇게 박스 속에 딱 들어가 있으면 편안해요. 나는 중류층이야, 뭐 이런 편안해. 나는 그 한국 사람들 그래서 뭐 동창이 많아, 동창, 서창, 남창. 거기 들어가면 I belong here, I'm somebody. 항상 픽스가 달라. 애굽에 들어가서 말이 노예지만 뭐 노예로 안 사는 사람이 역사에 누가 있어요? 자본주의의 노예는 노예 아니에요? You get paid. You have to give all your life. 돈 많이 주는 직장 들어가시면 They ask your life. 가족 자녀 없어요. 승진시키고 돈 올려주면 올려줄수록 회사에서 시키는 게 이루는 게 뭐가 되는 줄 알아. 근데 우리 하나님성도 돈도 못 받으면서 또 그래. 그걸 하나님은 You don't belong to the box. You belong to me. Infinite freedom. Infinite possibilities. Infinite potentiality. 얼마든지 피어날 수 있는, 얼마든지 아름다울 수 있는, 얼마든지 새롭고 창조적일 수 있는 나에게 너는 속했어. 마음껏 피어나봐. 너의 꿈이 무엇이니? 내가 내 꿈을 축복하마.
꿈이 없는 사람은 하나님의 축복을 받을 수가 없죠. 꿈이라는 건 이 규정된 사회 안에서 기분된 사회 안에서 내가 어느 위치에 가는, 그건 꿈이 아니에요. 차가 10만 불짜리, 뭐 5만 불짜리, 1만 불짜리 있는데 어느 차를 내가 살 수 주여 10만 불짜리 차를 탈 수 있게 하옵소서. 10만 불짜리는 좋지요. 좋고 편하고 it's nice. 내가 늘 타고 다니니까 나이스 하더라고. 그리고 10만 불짜리 탄다고 1만 불짜리 차 타는 사람보다 자기가 위대하다 그렇게 생각하면 착각, illusion, nothing but illusion. 다른 사람이 5만 불 받을 때 나는 50만 불 받는 자리에 있다. It's a nice thing. Please enjoy. Please go ahead. However, 그렇다고 해서 내가 5만 불 받는 사람보다 내가 뭐 잘난 사람이라고 생각하면 그건 조금 웃기지. 잘 들으십시오. 성경의 하나님은 와서 믿어주고 섬겨주고 잘해주면은 복 주는 그런 가짜 아닙니다. 가짜 아닙니다. 하나님은 우리를 만나시면 해체시킵니다. deconstruct. 뭐 해체주의 철학이라는 게 있는데 그 웃기는 소리 하지 말으라 그래요. 해체의 원조는 하나님이죠. 이스라엘 백성이 애굽에 들어가 가지고 자리 잘 잡고 얼마나 편하게 살았어요. 광야에 얼마나 무수한 불평이면 고기도 잘 먹었는데 뭐 부추나물도 많이 먹었는데 뭐 그때는 사는 거 걱정 안 했는데 뭐 왜 이래 뭐 precisely 그 애굽에 물들어 있던 백성을 광야로 꺼내죠. 디컨스트럭트 해버리죠. 그때 뭘 봤어요? 이스라엘이 애굽 안에 있었던 게 문제가 아니라 애굽이 이스라엘 안에 들어있어요. 우리가 해체당할 때까지 우리가 세상 안에 사는 건 문제 없어요. 하나님 그렇게 하셨죠. 세상이 우리 안에 살고 있다고. 그 해체하는 거예요. 그래 사사기에 약속의 땅에 들어가 놓으니까 그렇게 기껏 해체해 놓으니까 어디로 다시 돌아가요? 애굽의 삶으로 다시 돌아가요. 그래서 또 왕정이 오니까, 그래서 성경의 가장 위대한 창조적 해체 이야기가 엘리야 엘리사 시대예요. 왕정, 시스템 중에 시스템, The Kingdom, Empire 딱 세운 거죠. 그게 가장 강력한 때가 아합과 이세벨 시대였어요. 진보적 국제주의, 경자유전. 그 땅을 농사 짓는 사람에게 그 땅이 마땅히 속해야 되는데 그런 자작자영 체제는 대량 생산이 안 되잖아요. 그 땅을 뺏어가지고, 여기 나오죠? 나보세 포도원. 그 땅을 뺏어가지고 대주주, 계급 계층 시대가 열리고 대량 생산이 이루어지는 진보적 국제주의의 챔피언 아합과 이세벨이 들어오는데, 그래? 나도 챔피언이 있지. 하나님의 챔피언은 누구예요? 엘리야 엘리사. 아합과 이세벨 세대의 선지자가 엘리야와 엘리사. 엘리야 엘리사 살았던 그 시대는 30년이에요. 30년. 그렇죠? 분열 왕국의 총 시대는 거의 400년이 돼요. 10분의 1도 안 되는 엘리야와 엘리사 시대를 적기 위해서 총 400년을 적는 역사의 3분의 1이, 성경을 잘 읽어보세요. 그게 들어가 있어요. God wanna show. 이렇게 우리는 박스를, 든든한 박스를, 편안하다, 잘 먹고 잘 살자, I am somebody here, 그럴 때 Hey, 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 you are far more than that. 너는 그런 정도의 존재가 아니야. 그렇게 디컨스트럭트, 해체시키는 얘기가 엘리야와 엘리사예요. 그럼 뭘 보여줘? 생명이 어디서 와? 생명이 그렇게 대량 생산해서 오는 게 아니야. 사르밧 과부. 그 가뭄에 흐르는, 졸졸졸 흐르는 시냇가, 거기에 생명이 있어. 응? 대대로 농사 지어오던 땅을 빼앗아 가지고, 그래 훨씬 더 효율성이 높은 대량 생산 체제를 만들었다.
너희에게 생명이 풍성하냐? 참 생명이 있느냐? 죽은 과부의 아들이 살아난 참 생명이 있느냐? 죽은 과부의 아들이 살아날 수 없으면 이 세상은 살만한 곳이 못 되죠. 디컨스트럭트. 내 삶에 악착같이 만들어 온 내 껍질과 내 의, 이 역사에 가장 위대한 해체가 언제 일어났어요? 갈보리 언덕에서. 십자가 앞에 의가 어디 있어요? 십자가 앞에서 내 의 자랑할 수 있는 사람이 있어요? 십자가 앞에서 나 이만큼 성공한 사람이에요. 그 가능해요? 나는 죄인으로서이다. 나를 긍휼히 여겨주시옵소서. 죄사함은 나이스한 게 아닙니다. 죄사함 이제 받았으니까 마음대로 살아야 된다. 그런 내가 해체당한 것이. 내 평생 살아온 삶에 의와 만들어 온 구조와 껍질이 해체당한 거죠. 해체당한 거죠. 이것이 하나님이 우리 가운데 행하시는 역사이고, 이 해체는 인사이더에게는 거의 불가능합니다. 인사이더에게는 거의 불가능합니다. 우리는 어쩔 수 없이 기독교 종교 시대에 이렇게 나옵니다. 그렇지만 할 수만 있거든 교회에서도 인사이더가 되지 마십시오. 아웃사이더가 돼야지. 옆에 분에 그래서 내가 잘 안 나와. 우리 이민사회에서 일어나야 되는 일은 다른 것이 아닙니다. 공부 막 빡빡 시켜서 공부시켜야죠. 당연히 자녀들. 그렇게 해가지고 조금 더 돈 많이 받는 자리로 보내는 것. 거기에 우리의 뾰족. Limited time we will be better off. Limited time maybe we feel better. But only limited time. 영원하지는 않아요. 우리에게 주신 생명의 어떤 영원한 아름다움과 영원한 가치가 피어나기 위해서는 precisely 하나님이 우리를 이민 현장, 해체될 수밖에 없는 현장으로 부르신 하나님의 부르심에 순종하여서 우리의 거짓과 허위와 위선과 껍질이 해체당하고 내 안에 있는 줄도 몰랐던 하나님의 생명이 피어나서 이 부조리하고 거짓된 사회 전체를 사랑으로 품어 축복해버리는, 그냥 축복해버리는, 축복을 안 할 수가 없는. 오늘 정유정 성도가 이 헌신 기도하는데 축복이 몇 번 나온지 몰라. 그 세미나에서 만난 은혜를 표현하려니까 다른 단어가 별로 없지. 그래서 이민교회 또 이민사회의 교육은 정말 이 해체의 자리로 불러주신 하나님의 은혜 안에서 우리의 껍질은 다 해체될 수 있는 건 역사에 없어요. 그냥 좀 해체되고 내 안에 있는 생명이 조금만 피어나도 100배, 30배, 60배 열매를 맺기 때문에 조금만 피어나도, 조금만 피어나게 도와주면 피어난 사람은 압니다. 스스로 피어나요. 막을 것이 없죠. 그래서 그것을 위해서 우리의 교육 목표는 뭐가 돼야 되느냐? 그 교육 목표를 얘기하기 위해서 제가 5분만 하나님을 시켜주면 이 땅에서 고쳐버리고 싶은 게 이 스쿨링 시스템이에요. 우리가 하고 있는 것은 사실 교육은 아닙니다. 이 세상이 하는 건 스쿨링 시스템, not education. 스쿨링 시스템입니다. 바꾸고 싶어요. 첫째, 너무 길어. 요즘 뭐 거의 30년 공부를 해야 돼. 그러고도 직장이 없어. 예. 그 다음에 또 그 30년 동안 배운 거 써먹을 게 하나도 없어. 결국 써먹는 거는 직장에 들어와서야 배워요. 학교에서 배운 것 가지고 이게 사회에 일이 되지가 않지. 왜 그렇게 말이지? 이유는 한 가지예요. 그레이드 시스템. 이 사회는 층층이가 있어야 이 사회가 유지돼요. 근데 여러분 밑에 층에 가고 싶은 분 있으세요? I am a Christian. 그래서 내 아들은 이렇게 낮은 데서 일을 하므로 다른 집에 가 높은 데서 일해야지. 손 들어봐요. 나밖에 없잖아. 나도 원하지 않아요. Because that's not good.
근데 누가 그렇게 밑에 층에 다 이래요? 사회가 그레이드를 주죠. 그레이드. 딱 고등학교 졸업할 때쯤 되면, 지금은 그보다 빠르지만, 너는 몇만 불짜리인지 아무가 말하지 않아도 딱 알아요. 그리고 그 이상 꿈꾸지 않기 시작해요. 거기서 어떻게 서바이브 하려고 해요. Everything has finished. 그때로부터는 사는 게 아니에요. 산 적이 없어요. 가질 거 다 가져도 짜증나요. 모자란 게 없는데도 행복하지가 않아요. 예. 그때부터 남편이 아내를 소, 닭 보듯이 보기 시작해요. 초등학교 때부터 학교 들어가면 그레이드 시스템. 물론 그레이드 시스템은 좋은 기능들이 있죠. 우리가 사용하면 되지, 그게 나는 아니지. 자, 그런 것을 넘어설 수 있는 교육이 어떤 교육이냐? 첫 번째는 신앙교육이에요. 생명교육이라고 해야 되겠죠. 여러분, 신앙교육은 성경 공부시키는 거 아닙니다. 필요해요, 성경 공부는. 또 무슨 예배, 기도, 묵상 그거 다 필요하지만 그거 아니죠. 신앙교육은 꿈을 꿀 수 있게 하는 것입니다. 꿈은 바깥에서 주어질 수 없어요. 누가 날 보고 이런 꿈 꾸어 그래요? 아니요. 내 안에서부터 피어나요. 내 안에서 피어나요. 이 생명에서 솟아나야 돼요. 그래서 이미 말씀드렸지만 꿈을 꿀 수 있는 사람은 기가 살아있는 사람이에요. 기가 살아있다는 것은 not a fortress mentality, 요새의식. 내 삶, 내 거, 내 자식, 요거 얼마나 든든하게 지키나. 내 요새는 네 요새보다 크다. 이런 사람은 꿈을 꿀 수가 없어요. 꿈은 기가 살아있는 사람이에요. 역사의 아픔을 느낄 수 있어요. 용기 없는 사람 아픔을 못 느껴요. 자기 아픔도 못 느껴요. 안 아픈 척하고 꾹 눌러버려요. 그리고 항상 사람들에게는 I'm fine. fine이겠지 뭐. 기가 살아있는 사람은 아픔을 느끼기 시작해요. 아프다고 말할 수 있어요. 부부 사이에도 아프다고 말할 수 있어요. 이번에 그 커댓들 중에는 비로소 아프다고 말하는 사람이 있더라고요. 항상 끝에 스토리가 그동안 미안해서 이제부터 사랑해줄게 그래. 그리고 집에 가면서 싸우거든. 근데 어제는 너무 강력해가지고 집에 가서 싸웠을 것 같아. 그런 게 아니죠. 정말로 사랑하는 사이는 아프다고 말할 수 있죠. 외롭다고 말할 수 있죠. 내가 진짜로 사랑받는 거야? 도전할 수 있죠. 요새의식이 아니고 순례의식. 여기다 집을 짓고 은금덩어리 쌓아놓고 너는 문제 있어도 나는 상관없다. 그건 생명의 기가 아니죠. 우리 함께 다 가야 될 거고, 우리의 자녀, 그 오는 세들이 반드시 도착해야 될, 한 생명도 정죄당하지 않는, 한 생명도 차별받지 않는 그 꿈을 가지고 나아가는 거지. 나는 그런 사람이 아닌데 그 꿈이 나를 이상하게 아름답게 만드는, 그 꿈이 나를 가치 있게 만드는, 그리고 그 기가 살아나는 길은 십자가밖에 없습니다. 내 조건이 사랑받는 게 아니라 내 조건이 어떠해도 내가 사랑받는 십자가 외에는 그 기가 살아나는 게 없습니다. 주의하십시오. 교리는 실제가 아닙니다. 교리는 중요한 안내죠. 교리는 실제가 아닙니다. 교리를 아신다고, 교리를 마음으로 믿는다고 생각하시면 큰 착각입니다. 이 기독교 시대에는 이게 완전히 혼돈이 되어 있기 때문에 정말 조심하셔야 됩니다. 더 이상 말하면 상처가 될 수 있기 때문에 제가 더 이상은 얘기하지 않겠습니다. 분명히 말씀드렸습니다. 교리를 알고 믿고 이해하고 하나님 믿는 것과 상관 있을 수도 있지만 대개 상관없습니다. 내가 하나님을 믿는다면 나에 대해서 꿈이 피어나고 있어요. 아름답고 싶어집니다. 가치 있고 싶어집니다. 내가 사는 삶이 왜 이렇게 살지? 왜 이렇게 살지? 가슴 깨어지는 해체가
일어나기 시작하는 것이죠. 두 번째가 뿌리 교육입니다. 뿌리 교육은 유대인에게 배워야 돼요. 제가 설명 다 드릴 수가 없고, 유대인은 2000년을 흩어져 살다가 1945년에 갑자기 나라가 생겨서 다 같이 모였습니다. 2000년을 흩어졌던 사람들이 모였는데 언어가 같고 문화가 같고 전통이 같고 모이는 즉시로 한 국가가 되었습니다. 우리는 지금 이민 역사 반세기에 우리 자녀들이 한국 가면은 다른 나라처럼 느껴요. 한국 분들도 우리 이민 자녀를 보면 낯설게 느껴져요. 근데 2000년을 흩어졌던 민족이 하나가 되었어요. 그 하나가 된 증거가 언제 가장 나타났어요? 1967년에 6.1 전쟁. 이스라엘의 10배가 넘는 아랍과 전쟁을 했습니다. 6일 만에 이스라엘이 완전히 승리했습니다. 무엇 때문에? 하나가 되어서 싸울 수 있었기 때문에. Where does this come from? 흩어져 있으면서도 히브리 히스토리, 히브리 랭귀지, 히브리 컬처, 히브리 릴리전 가르치고 같이 살았습니다. 2000년을 흩어져 사니까 유대인 중에는 흑인 유대인도 있고 동양계 유대인도 있고 백인계 유대인도 있고 그렇게 다 왔습니다. 피부 색깔에도 상관없이 하나가 뿌리. 우리에게도 얼마나 자랑스러운 것들이 있습니다. 안시성 이야기 이런 건 세상에 소개를 해주면 얼마나 감동을 받겠어요. 마사다하고 비길 바가 되겠어요. 제가 이거 농담하는 게 아니고 실제로요. 온달과 누구 있죠? 평강공주. 그런 이야기를 각색한 게 셰익스피어의 로미오와 줄리엣입니다. 우린 더 순수한 얘기를 가지고 있는데 각색 안 해요. 팔아먹지를 않아. 우리 자신의 뿌리에 대해서 우린 너무나 잘 모르고 있어요. 한없이 제가 얘기할 수 있는 이야기겠지만 뿌리는 우리의 이야기입니다. 우리가 여기까지 있게 된 우리의 이야기, 우리의 이야기를 소중히 여기고 우리의 얘기를 나누고 그러다 사극보라는 건 아니에요. 그건 순 가짜. 자본주의 사회가 상품 팔아먹기 위해서 만든 가짜의 드라마예요. 역사. 세 번째가 제가 이름을 그렇게 붙였습니다. I discover education. 나를 찾잖아요. 나를 만나잖아요. 그때부터 나를 만난 사람 반드시 아름답기를 원합니다. 나를 만난 사람이 막 돈만 더 들어오면 지저분하게 살아도 괜찮아. 절대로 그렇게 안 돼. 나라고 하는 이 하나님의 형상, 하나님의 모양, 하나님의 생명의 그 아름다움 때문에 벌투스라는 이 라틴어는 par excellence, 탁월함이라는 얘기입니다. 나를 만난 사람, 누가 공부해라 그렇게 할 필요 없어요. 누가 뭐를 성실하게 해라 그럴 필요 없어요. 자기가 좋아하고 자기가 잘하는 것에 대한 탁월함을 추구하게 돼 있어요. 그걸 위해서 끊임없이 연구하고 기도하고 찾고 두드리고 그러죠. 제가 그 에이네이드를 적어놨는데, 에이네이드는 트로이의 그 유민입니다. 아시죠? 트로이의 목마 때문에 그 트로이가 헬라에 점령을 당합니다. 그때 에이네이드는 이 유민이 되어서 바다로 나아갑니다. 땅을 다 빼앗겼으니까. 그래서 온갖 위험을 지나가지고 파선이 되어가지고 도착을 한 곳이 로마의 해변이었습니다. 완전히 깨어진 민족, 완전히 소망과 꿈을 이룬 그 자리에서 에이네이드는 그 함께하는 사람들을 격려하고 용기를 갖게 해서 그 남은 자들이 이룬 것이 로마입니다. 로마는 세상 제국의 대표죠. 서로마 제국이 1500년, 1300년, 동로마 제국이 1476년에 투르크에 망했죠.
76년, 67년. 나 항상 그 헷갈리더라. 2500년. 신성 로마 제국은 1917년에 문을 내렸으니 2800년. 그 로마 제국이 그렇게 역사의 도도에 흐를 수 있었던 것이 무엇인 줄 아십니까? 이 에이네이드가 가지고 있었던 탁월함을 향한 이 추구, 그런 것이었습니다. 인간 역사에서도 탁월함을 추구하면 이럴진데 하나님의 생명의 탁월함을 추구하면 어떻게 되겠어요? 그래서 1장 1절이 그래요. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아에 흩어진 나그네들에게, 사람들에게는 버림받은 그러나 하나님에게 존귀한 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네된 You are aliens and strangers in this land. 예, 소수입니다. 그런 사람들입니다. 근데 편지를 쓴 이유는 로마에서는 이미 네로의 핍박에 광란의 바람이 불고 있는데 그 당시는 인터넷이 없어가지고 어떻게 인터넷이 없을까? 참. 예. 그래가지고 소아시아에서는 그걸 까맣게 모르고 있는, 그 바람이 지금 덮칠 텐데, 그 길에서 적은 편지가 베드로전서예요. 베드로전서의 핵심은 어마어마한 핍박과 광란의 바람이 너에게 닥칠 것이다. 그런데 너희는 그거 이기고도 남아. 이기는 정도가 아니라 너희를 통해서 하나님의 영광이 나타나게 될 거야. 그것을 위해서 너희가 제일 먼저 알아야 될 것은 너희가 누구냐 하는 사실이다. 너희가 누구냐 하는 사실이다. 그런데 그 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들, 거룩한 나요, 그의 소유된 백성이니 너희를 어두운 가운데서 인도하여 내사 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하려 하심이라. 옆에 분에게 제가 택하신 족속입니다. 왕같은 제사장입니다. 거룩한 나라입니다. 선포하십시오. 설교를 마치지 않으면 친교 시간에 혼날 것 같은 하나님의 계시가 임해서 마치겠습니다. 지금 마친다는 게 아니고 마치려고 애를 쓰려고 노력해 보겠다, 이런 거죠. 제가 굉장히 당연한 얘기를 한 것 같아요. 내가 나를 사는 그것이 이 세상에는 불가능합니다. 이 세상에서는 태어나자마자부터 나를 감추게 되어 있으니까. 그 내가 아닌 것으로 살아온 나의 껍질이 해체되고 깨어지고 진짜 내가 피어나는 유일한 길이 은혜의 붙들림 받을 때, 은혜의 붙들림 받을 때, 교회를 열심히 다닐 때가 아니고요. 열심히 다니는 건 좋은 거죠. 무엇을 위해서? 그 열심 속에서 은혜의 붙들림 받기를 기다리고 있기 때문에. 은혜의 붙들림 받을, 노력이나 힘으로 능으로 되는 일이 아니고 오직 하나님의 영으로, 하나님의 은혜의 붙들림. 그래서 사도 바울의 편지를 읽으시면 모든 편지에 표현은 다르지만 똑같은 고백이 들어있습니다. 내가 살고 있다, 열정적으로 살고 있다, 목숨이 아깝지 않게, 엄청난 고난과 핍박에도 내가 열정적으로 살고 있다. 그런데 내가 사는 게 아니다. 내가 그리스도에게 붙들림 받은 것이다. 그러므로 나는 은혜를 패하지 않았다. 내가 이렇게 열정적으로 사는 것이 내 노력과 내 어떤 이 힘의 결과라면 하나님의 은혜가 무슨 소용이 있는 것이겠니? 내 삶은 은혜의 증거다. 내 삶은 은혜의 증거다. So we all coming here to be seized. 붙들림 받기 위해서. 예배로 나오실 때 만이라도 자기를 내려놓는 훈련을 하십시오. 응? 훈련하십시오. 내가 앉는 자리 딱 정해놓고 거기 아니면 불편해지는 그런 것에서 훈련하십시오. 예배를 나오셨어도 내하고 편한 사람만 얘기해야 되는, 내려놓으십시오. 그것 없으면 예배라고 할 수 없습니다.
하나님이 어디에 앉게 하시든지, 하나님이 누구와 만나고 얘기하게 하시든지 은혜로다, 은혜로다. 옆에 분에게 그러고 보니까 오늘 참 예쁘시네요. 기도하십시다.